प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम आप समस्त मोर नमस्कार। प्रिय श्रोता माने धन्यवाद देउछि आप मानकर प्रार्थना पाए। आज एक विशेष आमाने एक मेसेज सुनिबा शिखिबा ताहा प्रभुंक वाक्य अनुसार। आज शीर्षक होउछि गातरु बाहरी आसिबे हुमान सागर। गातरु बाहरी आसिबे हुमान सागर। प्रिय प्रभुंक संतान माने प्रभु जीशुख्रीष्ट आम को एक बहुत बड़ भरोसा देइछन्ते। आउ से भरोसा यहा से मृत्युवरण न करिबा पूर्वरु से आमान को एक कथा देइछन्ते। आउ ताहा परे ताकु प्रमाण करिथिले। ताहा आप माने जोहन लिखित सुसमाचार 11 पर्वर 25 पदरे पाइबे। प्रभु जीशुख्रीष्ट निजे कहिछन्ते। कौन कहिछन्ते? मु होछि पुनरुत्थान और जीवन। जे मो ठारे विश्वास करे से यद्यपि मरे तथापि से बंचिब। तो प्रिय प्रभुंक संतान माने यहा जोहन लिखित सुसमाचार तार 11 पर्वर 25 पदरे प्रभु जीशुख्रीष्ट मृत्युवरण पूर्वरु प्रभु जीशुख्रीष्ट एक कथा निजे से कहिछन्ते। आउ आप माने को निमंते आ मो निमंते वो तांको ठारे विश्वास करथिया प्रत्येकଙ୍କ निमंते से प्रथमे मृत्यु को जय करी उठिछन्ते। आउ मृत्यु को जय करी उठिछन्ते। मृत्यु उपरे से निजे उठिए बोली कहिथिले सत ता सहित मध्य जे तांको ठारे विश्वास करिवे से माने मध्य मृत्यु को जय करी उठिए बोली कहिछन्ते। तो आसंतु हुमान सागर गर्तर बाहर आसबे बा गातर बाहर आसबे एक कथार संपूर्ण सत अटे। यह कौन सी मिथ्या नुहे, यह संपूर्ण सत्य अटे। आसंतु से समस्त रहस्य आज आम पुनर्बार जानी भी आउ थरे मन पकेबा शिखिबा। यह प्रभुंकर वाक्य, यह प्रभुंकर वाक्य जे आम भाई हुमान सागर वो आज आम कांदु अच्छु, निराश अच्छु, हताश अच्छु। तांको प्रियजन माने भांगी पड़िछन्ति, तांको माँ भांगी पड़िछन्ति, तांको सहधड़ी तांको छुआ भांगी छन्ति। पुणी असंख्य जनता तांको निमंते अश्रु बहौछन्ति। किंतु एक समय आसुछि से क्रंदन आनंद रे परिपूर्ण हेबो। आमानक भाई हुमान सागर गातरु बाहर आसिबे। आपन को कहिबा अनुसार नुहे, बाऊ किए कहले सेति पाई नुहे, बाऊ किए कोन कहिबे सेति पाई नुहे, किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट या मान को प्रतिज्ञा करियछन्ति से बाहर आसिबे। अरे से बाहर आसिबे नुहे ए जगत पाई, ए जगत को नुहे, ए भ्रष्ट जगत को नुहे, कलंकित जगत को नुहे, बेविचार जगत को नुहे, हत्या करुथिबा जगत को नुहे, एटी मंद जगत को नुहे, पापरे परिपूर्ण ए जगत पई से बाहर आसीबे नहीं, ए जगत पई से बाहर आसीबे नहीं। अरे चूचकारे आनंद ही आनंद अछि से स्वर्ग पई बाहर आसीबे। मृत्यु तांको अटके रखी पारिबो नाही। षडयंत्र केही तापरे तांके मारी पारिबे नाही। मिथ्यावादी मिथ्या साक्ष्य तांको विरुद्ध के कहा जाई पारिबो नाही। शोक की क्रंदन की व्यथा आउ किछि तांको नथिबो। से बाहरी आसीबे। एही केते वर्ष गीत गाइले सेति पाई नुहे, एही केते वर्ष गीत गाइबा पई पुणी आसीबे सेति पाई नुहे, किंतु अनंत काल पर्यंत पितांकर महिमा गौरव आराधना करिया पई सेडी गीत गाया पई आसीबे आमानक भाई हुमान सागर। केवल से नुहे, केवल से नुहंती, किंतु जेते जन प्रभु जीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास करछन से समस्ते आसीबे, बाहर आसीबे, गर्तर बाहर आसीबे। हो केते उत्तम एक रहस्यमय एक वार्ता अटे। आसंतु प्रभुंक वाक्य माने शिखिबा ताहा। आसंतु प्रथम करंत तार 15 पर्वर 19 पद पढ़ु अछि। जदि केवल एही जीवन निमंते आम्भे माने ख्रीष्टंग ठारे भरोसा रखी अछु, तेबे समस्त मनुष्यंग ठारू आम्भे माने दुर्भाग्य। एही जीवन निमंते, एही रक्त मांस शरीर निमंते, मद खाई के आनंद करिबा निमंते, बेविचार करी के आनंद करिबा निमंते, एही जीवन पई 50 60 70 80 वर्षर जीवन बा 90 बा 100 वर्षर जीवन निमंते यदि जीशु को आम माने विश्वास करिछु, भरोसा रखिछु, ताहेले दुर्भाग्य माने दुर्भाग्य में दुर्भाग्य
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ଭୁଲି ଯିବା ନାହିଁ, ଏଇ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ବାଛି ନାହାନ୍ତି। ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ କାଳ ବାଛି ଅଛନ୍ତି। ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରତାରଣା ଦେଲେ କେହି ଯଦି ବାଧିଲା ପରେ କହିଲେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯଦି କେବଳ ଏହି ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖିଅଛୁ, ତେବେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏଇ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯଦି ଖାଲି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ବେକାର ମଣିଷ ମାନେ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମଣିଷ ମାନେ। କାହିଁକି? ଏଠି ମିଥ୍ୟା ଚାଲେ, ଏଠି ବ୍ୟଭିଚାର ଚାଲେ, ଏଠି କରପ୍ସନ୍ ଚାଲେ। ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବେକ କାଟି ମଧ୍ୟ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଦିନେ ମରିବେ ବି ତାହା ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବେକ କାଟୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ଜାଣିକି ସୁଦ୍ଧା ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଜଗତ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇ ଜଗତ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ତ କରିନାହାନ୍ତି ଭାଇମାନେ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ତ କାନ ଫାଡ଼ିକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ ମେସେଜ। ଏଇ ଜଗତ ପାଇଁ କେବଳ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ବେକାର ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, କିଛି ବେକାର, କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ଏ ଜଗତ ଆନନ୍ଦ କରୁଛି, ମଜା କରୁଛି, ମସ୍ତି କରୁଛି। ଆରେ କିଏ ମରି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇପରି ଜଗତ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ଏ ଜୀବନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ଜଗତ ପାଇଁ, ଏଇ ଜୀବନ ପାଇଁ ବାଛି ନାହାନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ବାଛିଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ମନେ ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଯଦି କେବଳ ଏହି ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖିଅଛୁ, ତେବେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଏଇ ଜୀବନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। 20 ପଦ, ତାର 1 Corinthians 15:20। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସେ ଉଠିଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ଭାଇ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ତୃତୀୟ ଦିନ ଉଠିକି ଏଇ ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଉଠିବେ ନାହିଁ। ଆରେ ଏସବୁ ବେକାର କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ ଉଠିବେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ। ସେ ଉଠିବେ ଏଇ ତୃତୀୟ ଦିନ ଉଠିବେନି, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଉଠିବେନି, ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଉଠିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉଠିବେ। ଆରେ ଉଠିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆଜି ଶିଖିବା, ବଢ଼ିଆ ସେ ଶିଖିବା, ଭଲସେ ଶିଖିବା। ସାବଧାନ ହେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତ ଉଠିବେ ସେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ପ୍ରଥମେ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ହେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୃତୀୟ ଦିନ ଉଠିଲେ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭାଇ ଉଠିବେ। କେବେ ଉଠିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା ତାହା 1 Corinthians 15:50 ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଏହା କହୁଅଛି, ରକ୍ତ ମାଂସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିପାରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କ୍ଷୟ ଅକ୍ଷୟତାକୁ ଅଧିକାର କରେ ନାହିଁ। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିଗୁଡ଼ କଥା କହୁଅଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଶେଷ ତୂରୀଧ୍ୱନିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। କାରଣ ତୂରୀ ବାଜିବ, ଆଉ ମୃତମାନେ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ। এই କ୍ଷୟ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ବାହାରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଅକ୍ଷୟ ହେଇ ଉଠିବେ ଅକ୍ଷୟ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ, ସ୍ୱର୍ଗ ନିମନ୍ତେ ସେ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଶେଷ ତୂରୀଧ୍ୱନିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। କାରଣ ତୂରୀ ବାଜିବ, ଆଉ ମୃତମାନେ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। କାରଣ ଏହି କ୍ଷୟ ଶରୀରକୁ ଅକ୍ଷୟତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଅମରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଅମର ହେଇ ଉଠିବେ। ପୁଣି 50-60 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ମରିବା ପାଇଁ ଉଠିବେ କି? ସେ ନାହିଁ, ସେମିତି କରିବେନି। ଈଶ୍ୱର ତାହା କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପାଇଁ ସେହା କରିବେନି। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ
ଅମର କରିକି ଉଠେଇବେ, ଅମର କି ଉଠେଇବେ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, କ'ଣ କୁହା ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ? ସେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତେ 15 ପର୍ବର 54 ପଦ, କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷୟ ଶରୀର ଅକ୍ଷୟ ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀର ଅମରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଏହି ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। କିଛି ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ତାହା ସଫଳ ହେବ। କୌଣସି ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବ? ମୃତ୍ୟୁର ନାହୁଡ଼ ପାପ ସରି କ'ଣ ସଫଳ ହେବ? ଲେଖା ହେଇଛି, ଜୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛି। ଏପରି ଏକ ଦିନ ଆସିବ, ଜୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଆରେ ଏକ ମହାନ ଦିନ ଆସୁଅଛି। ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। କ'ଣ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବ? ଆରେ ଜୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ଜୟକୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛି, ଅନେକଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରି ମାରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ବି ମରୁଛନ୍ତି ଜଗତରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆମମାନଙ୍କୁ କେହି ବି, ଆମେ ଯେତେ ବଳବାନ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଜ୍ଞାନୀବାନ ଥିଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଦିନେ ଜଗତ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା। ଏହା ମିଛ ନୁହେଁ, ସତ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏକ ବିଷୟ ସଫଳ ହେବ। କ'ଣ ସଫଳ ହେବ? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ସମୟ ଆସିବ, ଜୟ ଗ୍ରାସ କରିବ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ ଜୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ତାକୁ ଜୟ ଗ୍ରାସ କରିବ, ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ, ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଥାପି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବେ କହିଛନ୍ତି, ତାହା ସେ ଉଠିବେ, ଜୟ ହେବେ। ଏ କଥା ସେ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ତାହା ବିଜୟ ହେବ ସେଦିନ। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ସେ ହୁମାନ ସାଗର ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ସେଦିନ ଉଠିବେ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଉଠିବେ। ଜୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ସେଦିନ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାଜୟ କରିବ ବିଜୟ। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛି। ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ଜୟ? ତାକୁ କହ, ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ଜୟ? ସେଦିନ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ, ଶେଷ ଧ୍ୱନିରେ ସମସ୍ତ ମୃତମାନେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ଏହି ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। କୁହାହେବ କି କ'ଣ କୁହାହେବ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କୁହାହେବ? ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ନାହୁଡ଼? ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ଜୟ? ମୃତ୍ୟୁକୁ ପଚାର ହେବ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ପଚାର ହେବ, କାହିଁ ତୋର ଜୟ? ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ନାହୁଡ଼? ଯେଉଁ ନାହୁଡ଼ର ତୁମେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ, ଯେତେ ଧନୀ, ଯେତେ ବୀର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁ ବାହୁ କିଏ ଦେଖଉଛି ନାଇଁ କି, ସେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦିନେ ବାହୁଟା କ'ଣ ହେବ? ଠୁସ୍ ହେଇଯିବ। ପଛାସଡ଼ା ମଣିଷମାନେ, ସମସ୍ତେ ପଛାସଡ଼ା ମଣିଷମାନେ। ଏଇ ବାହୁ କିଛି କାମ କରିବନି, ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟରେ ହାରିଯିବା। ଆରେ ଯଦି ହରେଇବାର ଅଛି ତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ହରେଇକି ଦେଖ ନା। ଆଉ ଜଣକୁ ହରେଇକି ଦେଖ, କ'ଣଟା ଲାଭ ହେବ? ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଜୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ବିଜୟ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? ଏଇ କଥା ସଫଳ ହେବ ସେଦିନ। କ'ଣ? ଜୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛି। ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ଜୟ? ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ନାହୁଡ଼? ସେଦିନ ଏଇ କଥାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ହେବ ସେଦିନ, ଶବ୍ଦ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଇ ହୁମାନ ସାଗର ବାହାରି ଆସିବେ, ଗାତରୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ଏଇ ଜଗତ ପାଇଁ ନାହିଁ, ପଛାସଡ଼ା ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ଜଗତ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏଇ ଜଗତ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆରେ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନ? କେମିତି ଦେଖୁଛୁ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି, କ'ଣ ସବୁ ନ ଘଟୁଛି? ଏତେ ଭୟଙ୍କର ପଛାସଡ଼ା ଜଗତକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବେ? ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବେ? ଆସିବେନି କିନ୍ତୁ ଉଠିବେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କେଉଁଠିକି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନଥିବ, ଯେଉଁଠି ପାପ ନଥିବ, କେଉଁଠି ମନ୍ଦତା ନଥିବ, ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ଉଠିବେ ସେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଢ଼ିବା। ପୁଣି ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଶିଖିବା ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ ପଢ଼ିବା। ଫିଲିପିଓ 3ର 10 ପଦ। ଯେପରି ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗରେ ତାହାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସହଭାଗୀ ଜ୍ଞାତ ହୁଏ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଫିଲିପିଓ
3 ପର୍ବ 10 ପଦ ଆଉ 11 ପଦ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେପରି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗରେ ତାହାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସହଭାଗିତା ଜ୍ଞାତ ହୁଏ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହଉ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ କେବଳ ଇହ ଜଗତ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋତେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ଆଉ ସେ ସମୟଟି ଅତି ସନ୍ନିକଟ ହେଲାଣି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମହାମାରୀ ହେବ, ଜାତି ବିଗ ଜାତି ଉଠିବ, ଧର୍ମ ବିଗ ଧର୍ମ ଉଠିବ। ଏସବୁ ସମୟ ସଫଳ ହେଇଗଲାଣି, ନିକଟତର ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ପାପୀମାନେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, ତାହେଲେ ନର୍କକୁ କିଏ ଯିବେ? ସମସ୍ତ ଖରାପ ଲୋକ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, ତାହେଲେ ନର୍କକୁ କିଏ ଯିବେ? ନିଜକୁ ପ୍ରତାରଣା କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। କିଛି ବି ନାହିଁ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମ ବିବେକ। ଆମର ନୁହେଁ। ଭୁଲ କଲେ ସେ ବିବେକ କହେ, ତାର ହେଲେ ଟିକେ କଥା ଶୁଣିବା, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା, ତ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଦିନେ ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଭାଇ ହୁମାନ ସାଗର ଗାତରୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏଠି ଷ୍ଟେଜରେ ସେଠି ଷ୍ଟେଜରେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପିତାଙ୍କ ଗୌରବ ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ। କେବଳ ସେ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ଆଶ୍ରିତ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆଶ୍ରିତ, ସେ ସମସ୍ତେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ ପିତାଙ୍କ ଗୌରବ ମହିମା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ସେଦିନ ଆସୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।